सुप्रभात दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 6 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। संसद रे मोदी उपरे आक्रमणर योजना थिला विरोधी उपरे मनोज तिवारी बड़ अभियोग। लोकसभा शासक और विरोधी दल मध्य होइथिबा प्रबल हट्टगोल को नहीं बीजेपी एवं कांग्रेस उपरे बड़ अभियोग आनी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दाबी करिसेंति जे कांग्रेस महिला सांसद मानकु आगकु करी प्रधानमंत्री उपरे आक्रमण करने उद्देश्य रे तांको आसन पर्यंत आसीथिले। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यह मध्य कहिसेंति जे गृह रे जहा किछि घटिथिला सेथिपई सारा देश कांग्रेस को धिक्कार करिवो। से कहिसेंति प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे उत्तर रखिबार थिला किंतु 5टा बाजिबा मात्रे महिला मानकु आगकु करी कांग्रेस प्रधानमंत्री चेयर एवं ताठारु आगकु घेरी जाइथिले। कांग्रेस को देश रे मिलुथिबा पराजय जोगु एते व्यतिव्यस्त होई पड़िछि जे एही लोक माने प्रधानमंत्री उपरे आक्रमण करबाकू चाहुचंती। मनोज तिवारी यह मध्य कहिथिले जे एही लोक माने अत्यंत क्रोधित होई आक्रमण करबा उद्देश्य रे आसिथिले। सेमाने प्रधानमंत्री आसन पर्यंत एवं तांकठारु आगकु चली गले। आमे समस्त आश्चर्य होई जाइथिलु जे एहा कोन हेउछि। बीजेपी सांसद दाबी करिसेंति जे एहा संपूर्ण भाबे एक पूर्व योजना थिला किंतु किरण रिजिजूंक जोगु परिस्थिति को नियंत्रण करा जाय पारथिला। ओडिसा रे भत्ता टंका को नहीं आसिला बड़ खबर। भत्ता टंका को नहीं आसिला गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँकि भत्ता हिताधिकारी को खुशी करदेव। तेबे राज्यर भत्ता हिताधिकारी मानकर टंका वृद्धि होइछि। तेबे राज्य सरकार घोषणा अनुसार आसंता 10 तारिख भत्ता राशि 3500 टंका को वृद्धि कराजिबो। एही भत्ता वृद्धि परे वृद्धा विधवा दिव्यांग एवं अन्यान्य भत्ता हिताधिकारी माने पूर्व अपेक्षा अधिक सहायता राशि पाइबे। सरकार कहचंती जे देश में बढ़ुवा समस्त सामग्रीर महंगा को लक्ष्य रखी हिताधिकारी जीवन यापन को सहज एवं सरल करने पे एही निष्पत्ति निया जायछि। तेबे वृद्धि पाइथिबा टंका को डीबीटी माध्यम रे समस्त हिताधिकारी अकाउंट को सीधा सड़क पठाइबे सरकार, जहाँकि भत्ता हिताधिकारी को खुशी कर देछि। बदलिबो विकृत इंग्राजी स्थानर नाम ओडिया उच्चारण को सरकारी स्वीकृति। बदलिबो अनेक स्थानर विकृत इंग्राजी ना ओडिया भाषा और सांस्कृतिक ऐतिह्य को सरकारी रेकर्ड रे सठिक भावे प्रतिफलित करने उद्देश्य ओडिशा सरकार विभिन्न स्थानर इंग्राजी नाम रे थिबा भूल सुधार पई पदक्षेप नेचंती। या संपर्क रे राजस्व विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। राज्यर अनेक जिला उपखंड तहसील और ब्लॉक रो नाम इंग्राजी रे भूल भावे लेखा जाय विकृत उच्चारण रे करा जाउछि। सेगुडी को सठिक ओडिया उच्चारण अनुसार करा जिवो। मालकानगिरी, देवगढ़, कंधमाल, खोर्धा, अनुगुल, कटक, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, संबलपुर और नयागढ़ आदि जिलार ना ठीक करा जिवो। प्रस्तावित संशोधन संपर्क रे साधारण लोकंकर कोनोसी आपत्ति किंबा परामर्श थिले 15 दिन मध्य लिखित भावे दाखल करने को विभाग पक्षर आह्वान कर निर्धारित समय पर प्राप्त मतामत ग्रहण कर जदि निर्धारित समय सीमा कौन आपत्ति मिलना तेबे सरकार आईन अनुसार परवर्ती प्रक्रिया आरंभ करेंगे। यह पदक्षेप फल सरकारी रेकर्ड रे स्थानमान गुड़िकर सठिक ओडिया रूप सुनिश्चित होगा सह राज्यर ऐतिह्य और भाषागत परिचय अधिक सुदृढ़ होब बोली विभाग पक्षर कहुछि। 10 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाइबे राज्य सरकार। लोकंकु घर बांटिबे राज्य सरकार। राज्यर 10 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई देव पंचायत राज विभाग। पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक एने सूचना देछंती। से कहचंती पक्का घर बांटिबे सरकार। प्रधानमंत्री आवास पई आवेदन करिसेंती 37 लाख हिताधिकारी। पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक यह मध्य कहचंती जे गरीब और भूमिहीन परिवार को पक्का घर जोगाई देबा पई सरकार प्रतिबद्ध। अंत्योदय गृह योजना और प्रधानमंत्री आवास योजनार एक अंश भावे आमे निश्चित करिबु जे प्रत्येक योग्य व्यक्ति एही योजनार लाभ पाइबे। सूचना योग्य राज्यर प्राय 22 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई देबा पई सरकार लक्ष्य रखिसेंती। जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना रे पंजीकरण वंचित होइछन्ति सेमानकु अंततः गृह योजना अंतर्गत सामिल करा जिवो। एथि सहित घर निर्माण पई 1,20,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। पीएम किसान रो बड़ अपडेट एका साथे मिलिबो 2टी योजनार लाभ। चाषी को 3000 एक्स्ट्रा देबे सरकार।
କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ରାଶି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ବରଂ 9,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ବିହାର ସରକାର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଭଳି ଜନନାୟକ କର୍ପୂରୀ ଠାକୁର କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ବଢ଼ାଯିବ। ଏବେ ବିହାର ବଜେଟ୍ 2026ରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 73 ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ 3 ଫେବୃଆରୀରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବଜେଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଶି ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଭଳି 3ଟି କିସ୍ତିରେ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା ସହ 1,000 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଅଲଗା କୌଣସି ଫର୍ମ ଭରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘୁରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଭେରିଫିକେସନରେ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଭଳି ହେବ। ଯଦି କୃଷକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ସହ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ତେବେ ଏହା ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ଏହାପରେ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବଣ୍ଡାଘାଟି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ତଦନ୍ତ ଓ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆବାସ ଅର୍ଥ ହଡପ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଆବାସ ଘର ନିଜେ ହିତାଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ କରିପାରୁନି ତାଙ୍କ ଘର କରିବାକୁ କିଏ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଏବଂ ଆବାସ ଘରକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ହଡପ କିଏ କରିଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଖଇରପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବାସ ନାଁରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଗସ୍ତରେ ଆସି ବଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରପଟୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଘର କରିବାକୁ କହି ଠିକାଦାର ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ମହାସଂଘ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଥିଲେ। ନିରୀହ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ଆବାସ ଅର୍ଥ ହେରଫେରକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ଭିତରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏସ୍ସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବାକିଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାକିଥିବା ଡିଏର 25% ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟିକୁ 16 ମେ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ 16 ମେରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 18% ହାରରେ ଡିଏ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 58% ଠାରୁ ଅଧିକ ଡିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 50%ରୁ ଅଧିକ ଡିଏ ଦିଆଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହଙ୍ଗାଇ ଭତ୍ତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି ଟାଟା ପାୱାର ଜନଶୁଣାଣିରେ ବାଜିଲା ଓଆର୍ସି ଛାଟ। ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲୁଟି ଚାଲିଛି ଟାଟା ପାୱାର। କେତେବେଳେ ଚଢ଼ା ବିଲ୍ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମାରାଶି। ଆଉ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରରେ ଟାଟା ପାୱାର।
ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଜନଶୁଣାଣିରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ତର୍କ ବିତର୍କ। ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମାରାଶି ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଜନଶୁଣାଣିରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ଟାଟା ପାୱାରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ହେଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ବାଜିଛି ଓଆର୍ସିର ଛାଟ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଓଆର୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଲ୍ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଭରଣା କରିବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ମାଗଣା ମିଟରରୁ ଭଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ମିଟର ଭଡ଼ା ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓଆର୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମାରାଶି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବି ଅଡୁଆରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏନେଇ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଓଆର୍ସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭାଇ ଭାଇ 2026 ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ଆଇସିସିକୁ ସୁହାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ବା ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ବାଂଲାଦେଶ ନାମ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇଚାରାର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବାହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବ। ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସଲମାନ ଆଗା ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ, ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଆମର ଭାଇ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ ନଜରୁଲ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ। ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅଦାଲତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି ଟିଏମସି, କହିଲେ ମୋଦି। ରାଜ୍ୟସଭା ଗୃହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶାନା କରିବା ସହ ଟିଏମସିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଟିଏମସିର ସହକର୍ମୀମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସରକାର ପତନର ସମସ୍ତ ପାରାମିଟରରେ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆଗକୁ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଅବୈଧ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅଦାଲତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କହି ମୋଦି ଟିଏମସିକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 3 ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ପାହାଡ଼ପୁରବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପାହାଡ଼ପୁର ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ମୁର୍ମୁ ଛକରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାହାରି ଗୋସାଣୀ ପୀଠରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଜାହିର ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଚାଲି ଚାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ବାସଭବନକୁ ସେ 2ଟା 40ରେ ଫେରିଥିଲେ। 3ଟା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଠାରେ ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। 15ରୁ କଟକରେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା। ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଘର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଘର କାଉଣ୍ଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯିବ। ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥର ଗଣନା ସମୟରେ ଘର ମୁରବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 33 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତଥ୍ୟ ଗଣନା ଅଧିକାରୀମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘର ସଂଖ୍ୟା, ଗୃହ କାନ୍ଥର ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହୃତ କୋଠରୀ, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସେପରି ଭିଡ଼ିଓ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, ବାଇକ୍, ଚାରିଚକିଆ, ଟେଲିଫୋନ, ମୋବାଇଲ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୌଚାଳୟ ଓ ରୋଷେଇ ଘର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଭଳି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, କହିଲେ ଡିଆଇଜି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର କନୱର ବିଶ୍ୱାଳ ସିଂ। ସିଏମ୍ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ମମତା ପଡ଼ିଆମି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ କୋରାପୁଟ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି। 2023 ମସିହାରେ ମମତା ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମମତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ରାଇଫଲ ଏବଂ 10 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ଘର ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପେମେଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗପୁରମ୍ ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଓମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ମାଓବାଦୀ ଥଇଥାନ ନିୟମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରୋହିତ ବର୍ମା, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଆଇଜି, ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଆଇପିଏସ୍ ପ୍ରୋବେସନର ରାମପ୍ରସାଦ କୋବିଦ ଏବଂ ଜୟପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏକାଥରକେ ସୁନା କମିଲା 30,000 କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,80,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଘରୋଇ ବଜାର ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଦର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 1,59,450 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 1,46,160 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବଜାର ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ସ୍ଥିର ଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $4,942ରେ କାରବାର ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମଜବୁତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସାଧାରଣତଃ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେବେ ଗତ ମାସରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,80,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫାଇଦା। ଭାରତ ଆମେରିକା ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ସେ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ଫଳରେ ଆମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ। ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ ପହଞ୍ଚିବ। ଶୁଳ୍କ କୋହଳ ହେବା କାରଣରୁ ରପ୍ତାନୀ ସହଜ ହେବ। ବୁଣାକାର ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ସହଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ସୁଧରେ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନାଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 6.7% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବରୁ ନିବେଶକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଋଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର 1 ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା 12ଟି କିସ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଗଠନ କରିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 400 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଜମାକୁ ଅନୁବାଦ କରେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ପସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ। ଏଣିକି ଖାଲି ଚାଉଳ ନୁହେଁ, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମାଗଣା ଚାଉଳ ନୁହେଁ, ମାଗଣାରେ ଆଉ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 800 ନିୟୁତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ନିୟମ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାର 2026 ପାଇଁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି ସେମାନେ ଏବେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ସରକାରୀ ଷ୍ଟୋରରୁ କେବଳ ସବସିଡି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଚିନି, ଡାଲି, ତେଲ ଓ ଲୁଣ ଭଳି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପରି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଘରୁ ବସି ନିଜ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭଳି ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ଗାଁର ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ। କେବଳ ଗାଁରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ବା ଗାଁର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାଗଣା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ସେପରି ନିମ୍ନ ଆୟ ପରିବାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିପିଏଲ କିମ୍ବା ଆୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ରହିଛି। ଏବେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠିବ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ଏଟିଏମ୍ରେ ବି ହୋଇଯିବ କାମ। କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ବା ପିଏଫ୍ରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ଔଷଧଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଝିଅର ବିଭାଘର ହେଉ କିମ୍ବା ଘରର ନବୀକରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ପିଏଫ୍ ଜମା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଦାବି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଅଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଏତେ ହାଇଟେକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଏଫ୍ ଉଠାଇବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ
मध्य ईपीएफओ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बा यूपीआई माध्यम दाबी समाधान प्रदान करने आरंभ करिबो। एथिपई ईपीएफओ भारतीय जातीय पेमेंट निगम एनपीसीआई सहित सहभागी होइछि। योजनाटी प्रारंभ में भीम आप माध्यम एही सुविधा प्रदान करने को पड़िबो। यार अर्थ होछि आपनकु केवल आप परिदर्शन करने को पड़िबो, आपनकर दाबी अनुरोध दाखल करने को पड़िबो एवं जांच पर टंका सीधासलख आपनक बैंक अकाउंट रे जमा होइछिबो। एही प्रजुक्ति विद्या वर्तमान व्यवस्था ठारू बहुत दूर रे हेबो। मागणा घर को नहीं बड़ खबर जानतु काहाको मिलिबो पक्का घर। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में तांकर ऐतिहासिक नवम बजेट उपस्थापन करने पर विकसित भारतर दृष्टिकोण को आहरी मजबूत करथिला, किंतु मध्यवर्ती और गरीबों प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन और भविष्य रणनीति दृष्टि आकर्षण करथिला। एही बजेट भाषण में कौनसी प्रमुख नुआ योजना घोषणा करा जाय नथिले मध्य सरकार पीएमएवाई सहरांचल 2.0 एवं पीएमएवाई ग्रामीण कार्यकारी करबा पई तांकर प्रतिबद्धता को दोहराइथिले। तेबे सरकारक लक्ष्य एबे सेही परिवारक पाखरे पहुंचबा जो माने पूर्वरु एही योजनार लाभरू वंचित होइथिले। तेबे गत वर्ष तुलना रे बजेट रे सहरांचल गृह निर्माण पई पांठिर परिचालना अधिक रणनैतिक होइछि। सरकारक ध्यान एबे पीएमएवाई यू 2.0 उपर अछि, जहा माध्यम रे राज्य और केंद्रशासित अंचल गुड़िकर सहायता रे योग्य परिवार को घर क्रय निर्माण किंबा भड़ा पई केंद्रीय सहायता जोगाई दिया जाउछि। एही योजना अधीन रे आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्ग, निम्न आय ग्रुप एवं मध्यम आय ग्रुप आई रो परिवार आवेदन करने को योग्य हेबे। सरकार एथर स्पष्ट करछन्ति जे केवल गरीब नुहे बरं सहर रे भड़ारे रहुतबा मध्यवित्त परिवार एवं जो मानकर स्थायी घर नै सेमानकु मध्य एथिरे अंतर्भुक्त कराजिबो। दमदार स्कीम प्रति मासरे स्वामी स्त्री को मिलिबो 9250 टंका। एही पोस्ट ऑफिस स्कीम रे स्वामी स्त्री एकाठी निवेश करि परिबे एवं प्रति मास रे पाई परिबे 9250 टंका। तेबे आसंतो जानिबा एही खास योजना विषय रे। तेबे एही योजना हेउछि पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना। जदि आपण एककालीन जमा करी एक स्थिर मासिक आय सुनिश्चित करने को चाहते तेबे एही योजना आपणको पई एक उत्कृष्ट पेंशन विकल्प होई पारे। वर्तमान पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना रे वार्षिक 7.4% सुधार प्रदान करा जाउछि। एही योजनार मुख्य सुविधा होछि जे आपणकर मूलधन संपूर्ण सुरक्षित एवं आपण प्रति मास एक स्थिर परिमाणर सुध पांती। एही योजना सेमानक पई आदर्श जे माने अवसर प्राप्त किंबा एकाधिक परिमाणर एककालीन टंका रखिछन्ते एवं एहाको विपद मुक्त करबा को चाहछन्ती। ए पोस्ट ऑफिस योजना रे स्पष्ट निवेश सीमा रछि। आपण दुईटी उपाय रे एक अकाउंट खोली परिबे। एकक अकाउंट जहा कि सर्वाधिक आपण 9 लाख टंका जमा करि परिबे एवं जॉइंट अकाउंट जेंथरे आपण सर्वाधिक 15 लाख टंका निवेश करि परिबे। जदि आपण आपनक स्त्री मां किंबा बापांक सहित योजना रे सर्वाधिक 15 लाख टंका निवेश करंती तेबे आपनकर वार्षिक 4.4% सुधार रे मोट वार्षिक सुध 1,11,000 हेबो। जेतेबेले एही राशि को 12 मास रे विभक्त करा जिवो सेतेबेले आपण प्रति मास रे 9250 टंकार एक स्थिर सुध पाई परिबे। 5 वर्षर परिपक्वता अवधि रे आपण केवल सुध आकार रे मोट 5.55 लाख टंका रोजगार करि परिबे। स्कीम रु कटिला ना आउ मिलिबनी पेंशन टंका। राज्य सरकारंकर बड़ निष्पत्ति। एही महिला मानंकु आउ मिलिबनी पेंशन टंका। सरकारी स्कीम रु हटिला ना। केंद्र सरकार महिलांक जीवनर उन्नति पई अनेक सरकारी योजना कार्यकारी करछन्ती। ए योजना गुडी को चलाइबा पछरे सरकारंकर उद्देश्य होछि महिलांकु आर्थिक भाव रे स्वाधीन करबा। जदि आपण जने महिला तेबे एही खबर आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेबे दिल्ली सरकार महिलांकु एक बड़ झटका देछन्ती। महिला सशक्तिकरण योजना अधीन रे दिल्लीर महिला माने 2500 टंका पाउथिले। महिला माने योजनार एही किस्ती पई अपेक्षा करथिबा बेले दिल्ली सरकार विधवा पेंशन योजना संपर्क रे एक बड़ पदक्षेप नेचंती। जांच समय सरकार जानिबाकु पाइले जे हजार हजार महिला योग्यता मानदंड पूरण न करी मध्य पेंशन टंका पाउछंती। यार जांच अभियान समय सरकार जानिपारिले जे अनेक विधवा पेंशन हिताधिकारी मृत्यु होई सारिछि किंबा सेमाने पुनर्विवाह करछंती तथापि सेमाने ए पेंशन पाउछंती। तेबे एक सर्वे रे करा जायथिबा रिपोर्ट रु जणा पड़िछि 18 रु 60 वर्ष बयसर 63,844 महिला पेंशन अकाउंट बंद करा जायछि। विभागीय तदंतरु यह मध्य जणा पड़िछि जे किछि महिला एही योजना रे ठकेई भाबरे लाभ नेउथिले। तेबे दिल्ली सरकार महिला योजना रे छाड़पत्र प्राप्त विधवा एवं आर्थिक भाव रे दुर्बल थिबा महिला मानकु साहाय्य सहयोग पई एही राशि प्रदान करथिले।
ତେବେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 2,500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ 18 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.99 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାର ଏକ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ 63,000ରୁ ଅଧିକ ନାମକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା। ରାସନ କାର୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳୁଛି। ଲୋକସଭାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିମୁବେନ ବାମ୍ବନିଆ ପ୍ରମୁଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ରାସନ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ 100% ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା। ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ବିନା କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ 99%ରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ, ଚାଉଳ ଚୋରା ଚାଲାଣର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ହେବ ସେନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ନାମରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ 81 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କରୋନାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି ଓ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସହାୟତା ଗରିବ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ତେବେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିକଟତମ ଶସ୍ତା ଦୋକାନରୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। କାର୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା କେବଳ ଆଧାର ପରିଚୟପତ୍ର ସହିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇବା ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କାରବାର କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ 201 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କାରବାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରହି ରାସନ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଣିବାର ଲାଭ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।